अनिष्ठोपि दविष्ठोपि तथा अत्यंतमसन्नपि प्रत्यक्ष इव येनार्थस्तस्मै शब्दात्मने नमः. श्रीयुत मनोज दाणी यांनी लिहिलेल्या बॅटल ऑफ पानिपत इन लाईट ऑफ रिडिस्कवर्ड पेंटिंग्स या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आपण सगळे इथं जमलेलो आहोत. मी श्रीनंद बापट आपणा सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि श्रीयुत मनोज दाणी यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रथम कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्रीयुत प्रदीप रावत यांचं पुष्प देऊन स्वागत करावं. तसंच त्यांनी आता आजचे प्रमुख वक्ते श्रीयुत उदय कुलकर्णी यांचं स्वागत करावं. श्रीयुत गभा मेहेंदळे यांचं स्वागत करावं. श्रीयुत पांडुरंगराव बलकवडे यांचं स्वागत करावं. आणि आता मी माननीय अध्यक्षांना अशी विनंती करतो की त्यांनी श्रीयुत मनोज दाणी यांना हे पुष्प अर्पण करावं. हा कार्यक्रम तसा छोटेखानी आहे आणि आपण ह्या कोविडच्या सगळ्या पॅन्डेमिकमुळे निर्माण झालेल्या सगळ्या मर्यादांच्या मध्ये तो करतो आहोत. त्या मर्यादा पाळून आपण हा कार्यक्रम करतो आहोत. हे पुस्तक ज्यांनी लिहिलं ते श्रीयुत मनोज दाणी हे संगणक या विषयातले तज्ज्ञ आहेत. BE कॉम्प्युटर त्यांनी केलेलं आहे आणि इनोव्हेशन अँड आंत्रप्रनरशिप सर्टिफिकेट 2016चं हे त्यांना स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीकडून प्राप्त झालेलं आहे. त्यांनी दुर्ग विचार नावाचं पुस्तक हे लिहिलेलं आहे आणि ते गोनीदा प्रतिष्ठानने प्रकाशित केलेलं आहे. त्याच्याशिवाय थोड्याशा वेगळ्या स्वरूपाच्या वाटणाऱ्या विषयांवर, ऐतिहासिक विषयांवर त्यांचे सुमारे 16 लेख हे प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यांची अनेक व्याख्यानं प्रसिद्ध आहेत आणि भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या अनेक पाक्षिक सभांमध्येही त्यांनी आपले निबंध हे प्रस्तुत केलेले आहेत. तेव्हा या पुस्तकाच्या बद्दलचं त्यांचं मनोगत त्यांनी व्यक्त करावं अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद श्रीनाथ. तर मी आता सुरुवातीला इंग्लिशमध्ये थोडं बोलणार आहे आणि माझ्या मराठी वाचकांसाठी थोड्या शेवटी इंग्लिशमधून मराठीत बोलणार आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अँड थँक यू फॉर वेटिंग पेशंटली while we get the program started. And at the very beginning, I would like to thank all of my viewers and all of my readers who have pre-booked the copies and kind of gave me such an amazing response that the distribution got overloaded. So thank you to all of you who have ordered your copies and provided a lot of encouragement to a new author like me. So with that out of the way, I have been given the honor of being the opening batsman for this particular event, and we have a very impressive lineup. As you can see, like we have like Bradman, Sachin, Sehwag and Virat Kohli all lined up. So I'm not going to take a lot of your time, and you are here to see their game, so they will be kind of talking shortly. But I want to talk about 3 very important things that I have outlined in this book. And the very first one is like there has been like a lot of myths or beliefs that are kind of common in Pune particularly and in Maharashtra. Like we think Panipat is not really kind of what I would say is like Panipat is considered like a well-established history. Like there is very little changes or there is like a very little unknown. Like that is kind of the belief. But what I have discovered is
we just know Panipat in very broad strokes, and whatever we know has been from like a very handful and selected sources, and those sources are not very reliable as well. So my opinion here is like we have just scratched the surface of that whole episode, and there is a lot to be discovered and there is a lot to be researched on this topic. So whoever is considering like this is Ganang sacred is wrong. This is something that is very much to be deciphered, to be figured out, and I would appeal like whoever is aspiring to be a researcher or whoever wants to research on this topic, please do consider Panipat because a lot of it is still unknown. And what has happened in like past 10 or 20 years is that basically a lot of sources have become available online, and it's kind of very easy because you can be at your home and you can access like things worldwide, and that is why I consider that anybody who has interest, has time and has passion for history can go and kind of figure out these things. You don't need like a very specialized knowledge or a very specialized access. So just a sincere request to like all of you, just get your computer, search these things online, and I think you will also discover a lot of new things. So that is what I have experienced. Like, I'm not a historian by a training, but all I have is my passion and my dedication to the topic. So that's how I persevered and kind of was able to uncover all the things in this book. So, secondly, I would like to point out is like in Maharashtra in particular, like we focus a lot on textual sources. Like we say, oh, we need to have a document and it needs to have some kind of a narrative that we extract out of the document and then it's something novel. But I want to point out that there are a lot more things than documents. Like there are a bunch of miniatures, there are coins, there is architecture, then there is something called battlefield archaeology. Like there are like archaeologists like Phil Harding who has gone to the battlefield of Waterloo and they have done amazing work there. So the world at large has been moving forward and doing a lot of new things, but we are still stuck in the past. So I would like to take this chance to kind of shake ourselves up and wake up, and we need to consider all those things that are kind of out there in the world, and we have to come out of this mentality of like discovering something and just trying to kind of monopolize it and just publish it and then say that's the last work. It doesn't work like that. Like everything you publish will have a different interpretation. Everything you publish will be kind of and should be debated, and that is what constitutes a healthy debate. That's what I believe. So with that, I want to talk a little bit about why this book and why I kind of got into writing so much about this. So it began like 5 years ago when I was at the British Library in London, and I got a chance to view the painting that is in British Library, the famous Panipat battle painting, and it's like this size, like it's a large painting, and you can be very up close, like right next to it, and then once you start observing those details, they are very fascinating. Like you just feel you are standing among them and like observing those things. So that's what kind of hooked me, or that's what captivated my attention. And then I realized like there are Persian inscriptions on it. There are like peculiar objects shown there. Like there is a special type of cannon called a howitzer or like a mortar that's kind of shown there. So I got very curious, and then I wanted to find out why these things are there and why that particular painting was made and who made it and all those kind of things. So that got me hooked. And the other break I got was there is a painting in the National Museum,
and it's called the manuscript is called Tuzuke Safia, and it is supposed to be the history of the Nizams of the Hyderabad. But what is odd is it talks only about Marathas, and it has 78 full page paintings, and we not only see all the Peshwas, but we see the Maratha army in their combat gear and elephants taking swords in their hands. So it's very fascinating. And what is particular about this manuscript is it has couple of paintings that are dedicated to Panipat, even though the manuscript has nothing to do with Mughals or the Afghans or the like anything in North India. So those paintings were like very new and very fresh. Like I don't have a reference of a historian who has seen and published them before. So once I got that, my goal was to kind of write some short paper for a magazine or like just do a 1,000 word piece on it. And what kept happening was like I found more and more and more and more, and I don't want to omit anything. So then I started thinking about a book, and that's how this book was born. So that's kind of the backstory behind the book. And the second thing that's very unusual about this book is it's giving the main focus of the book is visual. So it's not like a textual book like you get a bakar and you go through the narrative, but it's more like it goes into the introduction of the people who were involved. And we have like all the Peshwas, and we have the Maratha generals who were there at Panipat. But then what I found kind of fascinating was we need to define who were the forces on the Afghan side. Like we need to put more like on the Rohillas, we need to put more like on Shuja, we need to put more like on Abdali, because those were kind of the villains or like the other side facing the Marathas. So unless we understand both sides, you cannot really say what happened on that day and why it happened. So I think the major gap, considering all the books on Panipat, is like we have the narrative of what exactly happened, but we don't know why. And it's a very difficult question, like why things happen in a certain way. But I think what is missing is uh, we in Maharashtra in particular are like very emotional. Like we love dramas, and we frame it in a context like Sadashirao Bhau was the hero and Abdali was the villain, and like in 5 minutes you have a movie, right? And it becomes a Bollywood movie like that. But what is more important is there are like 49,000, 50,000 Maratha soldiers, and Abdali had even more. So wars are not won like one-to-one combat. Wars are won uh, more importantly through the kind of interaction of those lakhs of people. And even before you begin the battle, you can lose a battle because you don't have the supplies, you don't have the ammunition, you don't have the right organization, you don't have the right strategy. And I think that was the biggest gap in the works I have found on the Panipat. Like they don't try to analyze what were the tactics, what were the weapons, how the finances were arranged, and what kind of original documents are available that tell you more about these things. Like, for example, we have Pandurangji Balkode here. He has a very fascinating document from Peshwe Daftar that tells you about uh, like the balance of Rajashri Swari Bhav. So it's a balance sheet of Bhav's expenses in the north. So it has very fascinating details. Like it will tell us for the very first time that Bhau had set up a saltpeter factory, like the sura that you make gunpowder out of. So he had set up a factory in Panipat, and there are sums allocated to it and given to a person who has been running that. And there are like other fascinating details from unknown sources, like Shakir Khan has written a Tarikh-e-Shakir Khani, and what he has told us is like the Marathas went around Panipat and they got some marble stones that were tombstones on those graves, and Marathas simply unplugged them and put them in a fire, and when they pulverized and they became lime, they used them to put
the lime in their pants. This is what Shakir Khan says. It may not be true, but he has noted it down, and all these stories are all over the place. So I think I'm very sure that some of these are yet to be explored. So all of these are like waiting in various archives in various places. So please don't consider this as like the last word, but I think that last word is yet to be written. So I would kind of again appeal to all of you who are interested to get into reading Farsi, to get into reading the original documents, and I'm very sure that they will discover a lot of new facts that are yet to be seen and yet to be learned. So, with that, I want to kind of uh, give you a little bit flavor of what is in the book. So there are a lot of things in that book, and I'm pretty sure you will go and buy it after this talk. But to give you the highlights, it has a picture of a Afghan camp, and it has like the distances and various departments that the Afghans had, and it also had like pictures and how the tent of the Afghan Durrani rulers used to look like, and it very much ties with the descriptions that Kashiraz has given or Bakhars have given. So to see the visual confirmation of it is kind of very important. Then, because as you know, like pictures are worth thousand words. So having those thousand words added to the history is kind of fascinating. Then we have, for the very first time, we have Dattaji Shinde. His picture on a battlefield is come to the light, and unusually the Marathas are fighting with muskets, and the Mughals or the Gardis in service of Nizam at that time, they are on the horseback. So it kind of goes against the traditional narrative that Marathas were always like Shilidars and Bargis come on the horse and do certain things. That is not the case, at least with the Taji's army at that day. So that's the kind of details like I'm sure the history lovers would appreciate and kind of look at it and uncover new things that I might have missed. So the other fascinating things is we have the picture of Khanderao Holkar for the very first time, and I haven't seen a picture of him yet, and it is in the Battle of Kumbher in Jat, Surajmal Jat's territory, and he was killed in that battle by a cannon shot. So he has been shown in a typical yellow dress, which is common for Holkars. So that is fascinating. Then we have, for the very first time, the painting of Peshwa Vishwasrao, and he was known for his charm and his beauty, and the contemporary authors have written that the Afghan soldiers were so fascinated that they wanted to make a mummy out of him and take him to Afghanistan, but fortunately Shuja intervened and got the last Reichsgun on Vishwasrao's body. But we can actually see how Vishwasrao looked like, at least in the eyes of the painter. Maybe not the real Vishwasrao, but that's as close as we can get to his kind of essence of his face and his body. And of course, there are a bunch of other fascinating things, such as for the very first time, the picture of Shanwarwada has come to light. So I'm going to show it to you guys. Can we switch to the slide? Alright, so they need some time probably, but what is shown in that picture is that we have the Delhi Darwaza of Shanwarwada in its full glory, and this particular painting was made before the Shanwarwada was burned in the Great Fire in 1827, I believe. So this is for the very first time you can see how the Delhi Darwaza looked like in the kind of twilight of Peshwai in 1820s. And why I picked this picture to highlight here is like if you go today in Shanwarwada, you will see a couple of flowers. Those are the only things left. But we are in Pune, it's right in the middle of the city, and why can't we conserve this, right? It's so beautiful, and why can't we restore it, right? That's the question, and that's the point I wanted to make. So that kind of details are fascinating. And
it's not just like how it looked, but those of you who had gone to Jaipur or Rajasthan, they will note that it's quite similar to the Ganesh Pole or the kind of city palace that is in Jaipur. And and we know from contemporary documents that the people or the artists from Jaipur had come to work on Shaniwar. So it's kind of gives you another way to pursue history, and not just through records, but just through stylistically, architecturally, and through the kind of work, the technique they had used, like to put the kind of lime plaster and then make the lime plaster and then you draw things on it. So it's kind of a very fascinating art history as well. So that's why I highlighted this particular painting. Can we go back to the original slide? So then we have another thing that is very good in that book is we have Abdali's coins, and Abdali's coins were found in Pune. And what Shailendra Bhandare and Amol Vankar has said is there is a chance that the Marathas who fought in Delhi might have got those coins back. So we have some objects that may be directly connected to the battle or the aftermath of the battle. And I have given photographs of a Zamburak that is in Pakistan. So it's in Shergarh, Pakistan. And the locals believe that it was used in the actual battle of Panipat. So those are the kind of echoes of that momentous battle that have survived even today. And I think those are very fascinating details that one must kind of see or examine in further details. So with that, I think I want to conclude in Marathi. So असं आहे की I'm very sure like there were like I'm very sure की आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांचे पूर्वज किंवा आजोबा पणजोबा खापर पणजोबा ही लोक कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे पानिपतशी संबंधित होते आणि प्रत्यक्ष लढले नसतील पण त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या होत्या आणि त्यांनी त्या काळात मोठ्या मोठ्या कामगिऱ्या करून दाखवलेल्या आहेत. त्यामुळं असं नाही की हे फक्त संशोधकांचंच काम आहे, पण माझं असं मत आहे की हे आपल्या सगळ्यांचा इतिहास आहे. त्यामुळे तो आपण सगळ्यांनी पुढे नेला पाहिजे आणि आपल्याकडे जे काही आपल्याला शक्य असेल ते त्यात केलं पाहिजे. आणि आज सगळं ऑनलाईन असल्यामुळे आणि सगळ्या सोयी पूर्वीच्या काळापेक्षा सोप्या झाल्या असल्यामुळे ज्यांना यात इंटरेस्ट आहे त्यांनी हे जरूर पाहावं, काम सुरू करावं. आणि तुमच्यापैकी काहींनी जरी हे ओरिजिनल कागद पाहिले, त्यात नवीन काही शोधले, ते वाचले, तर आपला इतिहास हा खूप पुढे जाईल असं मला वाटतं. तर एवढीच एक मागणी करून मी आपले 2 शब्द संपवतो आणि आता मेन मॅच आपण सुरू करूया. तर माझं भाषण शांतपणे ऐकून घेतल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद मनोज. अत्यंत शांत आणि संयत पद्धतीने त्यांनी या पुस्तकाची माहिती आपल्याला दिली, पण ते तयार व्हायला त्यांना किती कष्ट पडले असतील याची यत्किंचितही कल्पना त्यांनी आपल्याला येऊ दिलेली नाही. तेव्हा आता ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन श्रीयुत गभा मेहेंदळे यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. कॉपी बाहेर एक प्रत माझ्याकडे आहे ती मी देतो. काय आता या पुस्तकाचं मूल्य 1500 रुपये इतकं आहे. पुस्तकामध्ये 152 पानं आहेत, त्याच्यामध्ये अनेक चित्र आहेत आणि त्याचबरोबर अत्यंत उद्बोधक महत्त्वाचा असा मजकूर त्याच्यामध्ये आहे आणि अत्यंत चांगल्या प्रकारच्या आर्ट पेपरवरती उत्तम छपाई ही त्याची केलेली आहे. आणि 1,500 रुपये किंमत असलेलं हे पुस्तक आज 1,200 रुपयाला 1,200 रुपयाला उपलब्ध आहे. ज्यांच्या हस्ते
आपण हे प्रकाशन आत्ता केलं ते श्रीयुत गजानन भास्कर मेहेंदळे हे आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहेत. त्यांचं शिक्षण हे डिफेन्स स्टडीज म्हणजे संरक्षण शास्त्र या विषयामध्ये MA हे झालेलं आहे आणि त्यानंतर 1971च्या बांगलादेश युद्धामध्ये त्यांनी युद्ध वार्ताहर म्हणून काम केलेलं आहे. प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव घेतलेला आहे आणि त्यानंतर त्यांनी शिवचरित्राच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. तो त्यांचं तपश्चर्या अजूनही चालू आहे. इंग्रजी आणि मराठीतलं एकूण त्यांचं जे लेखन आहे या विषयावरचं ते सुमारे 4000 पानांच्या आसपास ठरेल. शिवचरित्राचा मराठीतला एक भाग, त्याचे 2 खंड आणि इंग्रजीमधलं शिवचरित्र हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्याशिवाय त्यांची इतर काही पुस्तकं आहेत. आदिलशाही फरमाने किंवा शिवछत्रपतींचा आरमार अशी काही पुस्तकं आहेत त्यांची आणि त्यांचं लेखन हे अजूनही चालू आहे. दुसऱ्या महायुद्धावरचंही त्यांचं लेखन चालू आहे. 1950 सालच्या आसपास शास्त्रीय संगीताच्या क्षेत्रात असं मानलं जात असं की आता संगीत संपलं, आता काही करण्यासारखं त्यात राहिलेलं नाही आणि त्यानंतर भीमसेन जोशींचा उदय झाला. तर 1970च्या आसपास मराठ्यांच्या इतिहासाच्या संदर्भात आणि शिवचरित्राच्याही संदर्भात कदाचित तसंच मानलं जात होतं की आता काही महत्त्वाची जी काही साधनं आहेत ती प्रकाशित झाली आहेत, असं आता काही करण्यासारखं राहिलेलं नाही. आणि त्यानंतर मेहेंदळे सरांचं कार्य सुरू झालं आणि ते केवळ इतिहास लेखनापुरतं कार्य नाही आहे, तर ते त्या संदर्भात काम करणाऱ्या एका महत्त्वाच्या संस्थेला आधारस्तंभ म्हणून ते गेली 4 दशकं उभे आहेत हे आपण पाहतो आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. ऐतिहासिक ग्रंथांमध्ये एवढी चित्र असतात याची अधिक स्पष्ट जाणीव मला मनोज दाणींमुळे झाली. कागदपत्रांमध्ये काही चित्र नसतात. काही फारसी हस्तलिखितं मी वाचली होती पण ती आदिलशाहीची होती, मोहम्मदनाम्यासारखी. त्यांच्यात काही चित्र नव्हती. मुघलांची जी पुस्तकं मी वाचली ती सगळी छापील होती, कलकत्त्याच्या एशियाटिक सोसायटीनं छापलेली. त्याच्यात काही चित्र नव्हती आणि असं प्रस्तावनेत लिहिलेलं पण नव्हतं की मूळ हस्तलिखितांमध्ये चित्र आहेत. त्यामुळे 15-20 वर्षांपूर्वीपर्यंत मला पुसटशी सुद्धा कल्पना नव्हती की ह्या मूळ हस्तलिखितांमध्ये एवढी चित्र असतात. 15-20 वर्ष इंटरनेटचा जमाना चालू झाला, लोक इंटरनेटवर चित्र टाकायला लागले, तेव्हा मला थोडीशी कल्पना आली की अधनमधनं तरी चित्र असतात. आणि मनोज दाणींमुळं मला ते आणखी स्पष्ट कळलं. अलीकडं माहिती आहे की त्यांनी एक लेख लिहिला होता आणि त्यात लखुजी जाधवरावांचं चित्र त्यांनी छापलं होतं, बादशाहनाम्यातलं किंवा तुझू के जहांगीरीमधलं. माझ्या ध्यानीमनी नव्हतं की लखुजी जाधवरावांचं चित्र कधी कुणाला मिळेल. आणि आता पानिपतच्या बाबतीत तर त्यांनी खूपच चित्र मिळवली आणि त्या चित्रांचा इतिहासाकरता खूप उपयोग आहे. त्या काळातली शस्त्र कशी होती, लढाईकरता लोक कशा प्रकारे त्याची व्यूहरचना असे, अशा अनेक प्रकारची माहिती त्या चित्रांमधनं मिळते. एका दृष्टीनं आत्ता जे त्यांनी पुस्तक प्रसिद्ध केलं आहे ते जितकं वाचायचं पुस्तक आहे तितकंच कदाचित थोडं जास्तच पाहायचं पुस्तक आहे. आणि त्यामुळं ते असं एका बैठकीत बसून संपवायचं पुस्तक नाही आहे, ते बसून निवांतपणानं पुन्हा पुन्हा पाहण्याचं पुस्तक आहे. तर इतकं चांगलं पुस्तक तयार केल्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. हेही सांगतो की ते अशाच प्रकारच्या अन्य पुस्तकांवर काम करत आहेत आणि तेही त्यांचं संशोधन पुढे येईल लवकरच, 1-2 वर्षात, अशी मला आशा आहे. त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद सर. आजचे जे आपले प्रमुख वक्ते आहेत ते डॉक्टर उदय कुलकर्णी. डॉक्टर कुलकर्णी हे MBBS म्हणजे प्रत्यक्षात वैद्यकीय प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर आहेत. त्यांचं वैद्यकीचं शिक्षण हे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC इथून झालेलं आहे आणि त्यानंतर त्यांनी पदव्युत्तर पदवीसुद्धा त्याच्यामध्ये घेतलेली आहे.
डॉक्टर कुलकर्णी हे भारतीय नौदलामध्ये त्यांनी सेवेला सुरुवात केली आणि ते सर्जन कमांडर ह्या पदापर्यंत तिथे पोचले. त्याच्यानंतर त्यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रामधली पदवी ही संपादन केली आणि आताही ते सर्जन म्हणून आपली प्रॅक्टिस ही करत आहेत. आणि आपल्या सगळ्यांना ते परिचित आहेत. ते 18व्या शतकाच्या मुख्यतः इतिहासाच्या संदर्भामध्ये परिचित आहेत. त्यामुळे पेशव्यांच्या वरची त्यांची अनेक पुस्तकं आणि लेख हे प्रसिद्ध आहेत. पानिपताच्या संदर्भात त्यांचा अभ्यास आहे. आणि जेम्स वेल ह्याच्या डायरीवरचा आधारित असलेलं त्यांचं लेखन हा त्यातला एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग त्यांच्या लेखनाचा आहे. मी डॉक्टर कुलकर्णींना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं प्रमुख भाषण हे करावं. थोडंसं इंग्रजीतच बोलणार आहे कारण पुस्तक इंग्रजीत आहे. तेव्हा मनोजला वाटलं की इट इज बेटर टू स्पीक इन इंग्लिश. त्यामुळे आज इट्स अ प्रिव्हिलेज टू बी हिअर विथ प्रदीप दादा अँड महेंद्रे सर आणि बाळासाहेब इतके दिग्गज माणसं स्टेजवर असताना इथे बोलण्याचा एक वेगळाच आनंद असतो. आणि हे पुस्तकाचं जे लॉन्च आहे बॅटल ऑफ पानिपत इन लाईट ऑफ रिडिस्कवर्ड पेंटिंग्स, हे नुसतं पेंटिंग्स नसून त्यात त्यांनी विश्लेषणही बरंच त्या सोर्सेसचं केलं आहे. आणि त्यामुळे ते पुस्तक एक व्हॅल्युएबल ॲडिशन टू पानिपतची माहिती असं मी म्हणेन. मला आठवतं जेव्हा पहिल्यांदा मी माझं पुस्तक छापलं होतं 2011 साली, त्यावेळेला माझ्या तोंडून काही शब्द असे निघाले होते की आज 250 वर्ष पानिपतला झाली आहे आणि आत्तापर्यंतच्या साधनांवर हे पुस्तक आहे. पण नक्कीच 300 वर्ष जेव्हा पानिपतच्या युद्धाला होईल तेव्हा तोपर्यंत आणखी नवीन साधनं निघतील. त्याचं हे एक मला वाटतं पुढचं पाऊल आहे. बाळासाहेबांनी जी कागदपत्र 2011 साली शोधून काढली पेशवे दप्तरातली पानिपतच्या हिशोबाचे 90 लाख रुपयाचं ब्रेकडाऊन, ते पण एक नवीन त्याच्यामध्ये भर पडली पानिपतच्या माहितीमध्ये. अशी पदोपदी पडत जाईल आणि आपल्याला आणखीन माहिती यात मिळत जाईल अशी माझी आशा आहे. तर अर्थात बॅटल ऑफ पानिपत म्हणजे ॲज एनी मराठी स्पीकिंग पर्सन विल रिअलाइज दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड बॅटल ऑफ पानिपत. अँड दिस बॅटल कीप्स कमिंग अप. डिस्कशन, सोशल मीडिया, बुक्स, लोक सारखे त्याच्यामध्ये नवीन काहीतरी भर घालत असतात. अँड दिस हर्ट ऑफ डिफीट, बिकॉज इट वॉज अ डिफीट, इज विजिबल इन द मराठा माइंड इवन टू दिस डे. आणि विच इज अगेन अंडरस्टँडेबल. The Marathas had stood alone against an alliance of northern powers at that point in time. But before I go into Panipat, I'm not going to tell the story about Panipat. There's one comment I would like to make as a general comment about Maratha history, that today you find, whether it's in social media or elsewhere in the minds of people, the unified projection of Maratha history right from 1647 to 1818 is what we lack, and that is why the Maratha history is not going on the national stage. Within ourselves, we are quarreling about the 17th century and the 18th century, which was more important, who did less, who did more, who did what mistakes. So I think it's time for us to realize that this is one single story which started from the day Shivaji Maharaj took his first fort till the last Anglo-Maratha war. And unless you address it in that particular manner, this history will not be projected in our country. And what the Marathas did in India at that point in time will not be known. So I would urge everybody to get together and realize that this is their story, and it's best to keep aside all kinds of other considerations and come and talk about a unified story and project it to the rest of the country. So as I said, I'm not going to talk about the story of Panipat, which is known to most of us in some form or the other. But I would like to say that a situation like Panipat had arisen in India almost 22 years before that. In 1739, when Nadir Shah attacked Delhi, that time Bajirao stood at Burhanpur impatiently waiting to go to the north and face Nadir Shah and try to evict him from the country. And the only thing that held him back was the majority of his army was that time fighting with the Portuguese at Vasai. And had Nadir Shah not left when he did, it is quite likely with the entire army Bajirao might have moved out further to the north, and we would have had something like a Panipat battle 22 years before it happened, and who knows what the outcome would have been at that point in time. So what didn't happen at that time happened 22 years later, because the porous northwestern border, which had been guarded by the Mughals, in fact the passes in the Hindu Kush mountains were guarded by the tribesmen who were paid by the Mughals. From Muhammad Shah's time onwards, these tribesmen were not paid regularly, and they stopped guarding the passes there. And that made that border porous, and that's why you kept getting invasions from Persia and Afghanistan, which kept pouring into India. And that is what actually
the fall of the Mughals, the weakness of the Mughals, what precipitated these attacks. And it was also Bajiraw's attack on Delhi in 1737, which gave the idea to Nadir Shah that the Mughal army force has become so weak. And 2 years later, you find 1739 that he came down to India. So these are some of the things that happened before that. Of course, when Bajirao was there in 1739, there was no Ahadnama, which was signed with the Mughal emperor of giving protection to the Mughal emperor. The Marathas had not entered Punjab, which was the sore point, which was the point of conflict between the Afghans and the Marathas. So these 2 points keeping aside, there was a similarity between these two situations. Now coming to 1760-61, let us look at the Maratha aims at that point in time. One was Dakshin Khali Karaiji. We have to take complete control on the south, and the Battle of Udgir in February 1760, they had practically achieved that. They just needed 6 months more to get the territory and get the money promised by the Nizam into their side. However, before that came the news that the armies of the Shinde and the Holkars were defeated separately, again unfortunately, by Abdali's armies in the north, and they had all retreated and come and they were sitting with Surajmal Jat's territory, and it was essential to send a big army to the north. Now one must remember that this is the 5th invasion of Abdali. It was not as if he had come and he would go away and he would not come again. Or he first came with Nadir Shah, and then 1748 he came twice, 52, 57, and again in 1760. So the 5th time he had come here. And it was not, Raja Keshav Rao nawacha there was a old nobleman north who's written a letter to Nana Sahib Peshwa at that time, की अब्दाली हा एक दीर्घ रोग आहे, याची उपेक्षा करू नका. ह्याच्या उपेक्षा करू नका, ह्याला तोंड द्या. एक मोठा जंगी तोफखान्यासहित सैन्य एक उत्तरेकडे पाठवा आणि ह्याला तोंड द्या. ह्याचं कायमचं कटकट जी दर 2 वर्षाला इथे येतो ती मिटवायलाच पाहिजे. त्यासाठी हे मोठं सैन्य मराठ्यांना, इट वॉज नॉट ओनली दॅट इट दे हॅड टू फेस अब्दाली, बट इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ मराठा प्रेस्टीज इन द नॉर्थ विच दे हॅड टू सेफगार्ड. So when Bhau reached Delhi and took over the capital, the first thing he did, we find, is the Shahjahan Sani, who was the emperor at that time, so-called emperor. Actually, I call them kings because they are no longer emperors at that point in time. He was deposed by him. So in first week of August, you find Shahjahan Sani is deposed, and no king is nominated by Bhau. In fact, he gets Vishwas Rao to be seated in the Diwan-e-Khas, and he asks everybody to pay the nazar to Vishwas Rao. So it is a kind of an indication of what Bhau had in mind in the future, and he was a very headstrong person, as we all know. So, and it was only after he left Delhi, for 75 days that he was in Delhi, there was no nominated emperor by the power that was controlling Delhi. And it was only when he left Delhi and he was going towards Kunjpura that Najib-ud-Dawla raised a rumor that the Marathas are going to take over Delhi. And he sent 2 people back to Delhi and put Jawad Bakht as the crown prince, son of Shah Alam II, who was sitting in Allahabad at that point in time, as a nominated crown prince, just to satisfy the people of Delhi that no, we are not taking over the Mughal emperor. He was probably planning to tackle with that point after the Battle of Panipat. So for 75 days, the only time between 1556 and 1857 that Delhi did not have a designated emperor. And that time Bhau was his own master. He did not have to go to the Mughal Darbar and pay his respects to the emperor over there because there was no emperor. And the Wazir Imad Mulk was sitting in with Surajmal Jat in Bharatpur. So, but let's start at the beginning, from the point when he left Patdur on 15th of March. And in his first letter to Govindpant Bundele, who was kind of a plenipotentiary in the north who looked after all the Maratha affairs there, and he knew that he had 2 weaknesses. One was lack of money, because they had just finished a campaign of Udgir, spent a lot of money. गेल्या वर्षीची नालबंदी अजून भरायची राहिलेली आहे to the soldiers. So pay was already in arrears. He just had 6 lakh rupees to take with him, which was not going to be sufficient for the entire campaign which was lying ahead of him. So he knew that one was the shortage of money, and second was the shortage of allies. So he wrote 2 things to Govindpant Bundele at that time, की 20 लाख रुपये मी माळव्यामध्ये आलो की माझ्यासाठी तयार ठेवा, which amount he increased 15 days later to 25 lakh. And second thing he said is की तुम्ही शुजा-उद-दौला आपल्या बाजूला घ्या. तर त्यांच्या पत्रामध्ये because he said that Shuja is not only a Shia, and Abdali and the Rohillas were Sunnis, and they had a natural enmity between them, but also Shuja-ud-Daula's father was an enemy of Abdali who had fought him in battle. And Shuja's father, Safdarjung, had also fought with the Rohillas. So there was no reason to suspect that Shuja-ud-Daula of Awadh will change and go towards Abdali's side. So he says, सरदारांनी
शुजाउद्दौलाच्या ठायी ममतेत अंतर केले नाही. या दिवसात त्यांनी सरदाराचे विचारे अब्दालीचे पारिपत्य करावे हेच त्यास उचित आहे. त्यांनी अब्दालीत सामील होणे, अब्दालीचे जड हिंदुस्थानचे पातशाहीत ऋतो देणे हे अयोग्य. सो हिअर भाऊ मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फॉरेनर अँड अ लोकल. Although Shujauddaulah was also an Islamic ruler, he makes a distinction between Abdali as an invader and one of the rulers of northern India. And I would say that this is probably one of the first enunciations of the Indian nation state. Even in Europe, nation states came only 100 years before that when the Westphalian Treaty was signed. Before that, there was the Holy Roman Empire. So I would say that we are fighting for India as a state and the outsiders have no place over here. अब्दालीची जड हिंदुस्थानच्या पातशाहीत ऋतो देणे अयोग्य हे जे त्यांनी गोविंदपंत पुंदेलेंना पत्रात लिहिलं हे एक त्यांची पॉलिसीचं एक इनन्सेशन एक प्रकारे. 2 तारखेला एप्रिलच्या 1760 साली त्यांनी पुढे लिहिलं की सुजाउद्दौला ते तिकडून आम्ही इकडून सारे जमा होऊन एक होऊन येतो असे झाल्यावर मग अब्दालीने काय करायचे आहे. सर्व चित्तानुरूप घडेल या समयी शुजाउद्दौला यांनी स्नेहाची वृद्धी होईल हेच बरे आहे, वृद्धी करावी हेच बरे आहे. तेव्हा ही वॉज ट्राईंग टू ब्रिंग शुजाउद्दौला अँड ही वॉज क्वाईट कॉन्फिडंट की तो आपल्या बाजूने येईल. आणि देन ही सेज आम्हास तर चकत्याची पातशाही राखणे. वी वॉन्ट टू कीप द मुघल एम्परर इन दिल्ली. त्यासाठी अब्दालीशी सलूख करणे नाही. आम्ही सरदार एक झाल्यावर सर्व गोष्टी उत्तमच घडून येतील. आता चकत्याची पातशाही राखणे हे आत्ता इतरांना पॉलिसी म्हणून त्यांनी सांगितलं जरी असेल तरी त्यांचं वागणं दिल्लीला गेल्यावर काही थोडंसं वेगळं आपल्याला दिसून येतं. सो त्यांचे इंटेन्शन्स काय होते आता आपल्याला हे कल्पनेनेच कळेल, पण वी डोंट नो इट इज. शेवटी काय झालं, हे जे ॲलाईजसाठी वॉट एव्हर दे वर सर्चिंग की आपल्याला ॲलाईज विल कम अँड जॉईन अस, बुंदेले येतील असं त्यांना वाटलं होतं. दे डिड नॉट जॉईन. The Bhosles of Nagpur were fighting amongst themselves because after their father died, all the 4 brothers wanted some part of the kingdom. The Mughals did not join. The Wazir himself was not there. The Rajputs did not join. In fact, they were writing letters and receiving letters from Abdali, promising them that we will help you and we want your help to push the Marathas south of the Chambal and the Narmada. The Surajmal Jat temporarily joined and came with him to Delhi along with Imadul Mulk. But after Delhi, he started making his own demands की मला आग्र्याचा किल्ला द्या, इमादुल मुल्कला दिल्ली द्या. भाऊ म्हणतो की ज्या माणसाने न लढता हा किल्ला, लाल किल्ला शत्रूच्या हवाले केला, अशा माणसाला मी हा किल्ला देणार नाही आणि मी यांच्या जीवावर इथे लढायला आलेलो नाही. आणि अर्थात शुजाउद्दौला तोपर्यंत अब्दालीकडे गेलेले असल्यामुळे देअर ओन इम्पॉर्टन्स इन्क्रीज्ड, Surajmal and Imadul Mulk, and they thought they could make a bargain with Bhau. But Bhau would have none of it. Now, whether this was a fault in his personality, that before the big battle which was coming up, he did not wish to compromise with these people. He could have taken them along with Panipat, promising them something, and then later on say, sorry, I'm not giving you anything of this sort. Or he was forthright and he said, no, I'm not going to give it to you. And they left the Maratha army and went away. आणि चांदीचा छत त्याच्यानंतर भाऊंनी काढलेला आहे, त्यामुळे सूरजमल सोडून गेलेला नाही. हे तारखेप्रमाणे आपल्याला दिसून येतं. सो देन हू वर द मराठास फायटिंग फॉर? देर वॉज नो मुघल्स देअर. हू वर द फायटिंग फॉर? द मराठाज वर फायटिंग फॉर देअर ओन इंटरेस्ट्स अँड कंट्रोल ऑफ दिल्ली अँड कंट्रोल ऑफ इंडिया डिपेंडेड ऑन देअर ॲबिलिटी नॉट ओनली टू डिफीट अब्दाली बट avenge the defeat of Shinde Holkar, who were the holders of northern India, and make up for this loss of prestige to Maratha arms. So when Bhau, after leaving Delhi, when he went further north, and he even wrote a letter to Govindpant Bundele की आम्ही इकडे जातोय, कदाचित युद्ध उत्तरेकडेच होईल. He had planned for it in his letter की इकडे युद्ध होईल आणि तो आमच्या पाठीवर येईल आणि आम्ही तिकडे युद्ध करू. But actually, by going further north, he was going further into enemy territory. म्हणजे एखाद्या दलदलीत जसा माणूस फसत जातो तसा तो आणखीन दिल्लीपासून दूर जाऊन he was getting more and more involved into this. And what was his plan was that before the waters of the Yamuna come down, I will go to Kunjpura, attack Kunjpura and come back to Delhi. But after defeating Kunjpura and capturing the place on the Dashera day of 1760, instead of turning back for Delhi, they decided to go further north. Now the reasons for going further north was one, because a lot of people wanted to go to Kurukshetra was one reason which is told to everybody. The second reason was he was thinking of tying up with the Sikhs, then crossing the river somewhere near Haridwar and entering the Doab to fight with Abdali. That did not happen because Abdali himself crossed the river and came on to the western side of the Yamuna.
Now, let us come to the river crossing controversy. A lot of people have criticized that Bhau could not cross rivers. And Abdali 5 नद्या ओलांडून इकडे पंजाबातून यायचे. Now, I just want to make a little more analysis on this. Abdali always came across Punjab's 5 rivers in the winters when the waters were very low. And in June, when Bhau went to the banks of the Yamuna and the Gambhiri river, Gambhiri river is called a Ghodpachad. कारण जी लहान नदी असली तर तिचा करंट्स खूप पॉवरफुल आहेत अँड इट जॉईन्स द यमुना देर. सो हिज इंटेन्शन वॉज नॉट टू क्रॉस द घोडपचाड रिवर बट टू क्रॉस द यमुना, गो इन द दोआब अँड फाईट विथ अब्दाली बिफोर द मॉन्सून ब्रेक्स in the first week of June. At that point when the monsoon came early, the river was in flood and Goenka and Bundele could not arrange the boats to cross the river. And for 1 month they were stuck in that point thinking what are we supposed to do next. In July, they crossed Gambhiri in 3 days. It is not that the rains are less in July than they are in June, but they could cross it quite easily in the following month. So this thing about Bhauna ek mahina tikade adkun basle, they could not cross the river, I don't think that is quite valid criticism about his crossing of rivers is concerned. Of course, they had to take help to cross rivers and all, but this was factored in. The second thing which I find about Bhau's this thing was when he went to Delhi, is he was not his own master. सगळे जे निगोसिएशन्स चालले होते अब्दालीच्या विरुद्ध, त्याच्यामध्ये अखेरचा निर्णय घेण्याचा हक्क हा भाऊच्याकडे नव्हता. आणि ही हॅड टू कन्सल्ट द पेशवा एव्हरी नाव अँड देन फॉर अप्रुव्हल फॉर अ सर्टन थीम, एनिथिंग विच ही हॅड टू डू. दिस वेंट ऑन राईट अप टू 14 जानेवारी 1761 की समजा त्यांनी सांगितलं असतं मी तुम्हाला सोडून देतो पण नर्मदेच्या खाली जा किंवा चंबळच्या दक्षिणेत जा, तर हे मान्य करायचं का नाही, हे भाऊला अधिकार नव्हते. कारण जेव्हा तो दक्षिणेतून निघाला तेव्हा त्यांनी वेगळ्या इंटेन्शननी उत्तरेकडे यायचं ठरलेलं होतं. द सेकंड पॉईंट इज दॅट इन द कमांडर्स माइंड इज ऑलवेज द परफॉर्मन्स ऑफ द प्रिव्हियस आर्मी. अँड वेन रघुनाथराव हॅड गॉन देअर 2 years earlier, ही हॅड गॉन ऑल द वे टू लाहोर अँड पुढे आता पेशावर मुलतान वगैरेला आपली मराठी पथकं पुढे गेलेली होती. So he had to at least equal that performance, if not better it. So these were undercurrents which I find must have been there in the commander's mind, commander-in-chief's mind at that point in time. The next point I would like to talk about is the artillery, which had actually the artillery came in front of the Marathas for the first time when the French came and were attacking Pune along with the Nizam. That happened in 1751. आणि ते पुण्यापासून 8 मैलावर भुसीचा तोफखाना आणि निजामाचं सैन्य आलं होतं आणि त्यांना तिकडे खाणं पाणी दाणा पाणी सगळं कट करून समोर त्यांना पुण्यापर्यंत येऊ दिलं नाही त्यावेळेला नानासाहेब आणि सदाशिवराव भाऊंनी. पण त्यामुळे तोफखान्याचं महत्त्व काय हे त्यांना लगेच कळलं आणि भालकीला नंतर त्यांना विजय मिळाला निजामावर. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी प्रयत्न केले की वी मस्ट हॅव आवर ओन आर्टिलरी. त्यामुळे सुरुवातीला 1752 साली जेव्हा बुसीशी बोलणी चालली होती त्यावेळेला फर्स्ट थिंग नानासाहेब ट्राईड वॉज टू रिक्रूट बुसी हिमसेल्फ अँड गेट हिम टू चेंज साईड्स अँड कम टू द मराठास, विच बुसी वॉज नॉट प्रिपेअर्ड टू डू. सो बुसीचा जो पट्टशिष्य होता मुझफ्फर खान गार्दी त्याला त्यांनी रिक्रूट केलं. तर मुझफ्फर खान गार्दी वॉज अ व्हेरी गुड आर्टिलरी मॅन बट ही वॉज अ व्हेरी डिसलॉयल पर्सन ॲज वी फाउंड इन द इयर्स टू कम. In 1757, there is a letter written by Nana Sahib, which I have published. He has also published in his book, where he tells दत्ताजी शिंदे की तुम्ही एवढे 1 लाख 1.5 लाख रुपये द्या आणि इब्राहिम खान गार्दीला आपल्याकडे रिक्रूट करून घ्या. ती रिक्रुटमेंट शेवटी 1757 मध्ये 1759 साली झाली. आणि इब्राहिम खान गार्दी येतो म्हणून मुझफ्फर खान गार्दीने लगेच सदाशिवराव भाऊंच्यावर काटेहारांनी वार करायचा आणि त्याला खून करायचा प्रयत्न केला. आणि then मुझफ्फर खान गार्दी वॉज किल्ड अँड इब्राहिम खान गार्दी केम इन टू द मराठा आर्मी. So this artillery later on paid rich dividends. उदगीरचं युद्ध, the Marathas won because of the artillery. The Battle of Delhi, because Delhi Red Fort was not giving up. जेव्हा तोफखाना पुढे मागून घेतला आणि तोफखाने असद बुरुजावर जेव्हा हल्ला केला लाल किल्ल्याच्या, तेव्हा अब्दालीचे जे किल्लेदार त्यावेळेला होते त्यांनी लगेच तो किल्ला सुपूर्द केला कारण ह्या तोफखान्यासमोर आपण तोंड देऊ शकणार नाही. तिसरा तोफखान्याचा पराक्रम झाला तो कुंजपुऱ्याला, जेव्हा एक किल्ल्यावर 2 दिवसात भडीमार करून त्या अफगाणांना तिथल्या शरण करायला यायला लावलं. सो दीज 3 एक्झाम्पल्स द मराठाज हॅड सीन द एफिकसी ऑफ द आर्टिलरी अँड इट वॉज डेफिनेटली इन द लास्ट 10 years their experience that facing an artillery using guerrilla tactics was getting more and more difficult. So the decision to use artillery in a plain space like the north where there are no hills to hide like in the Sahyadris, and therefore there was nothing wrong in having an artillery. But these newly learned tactics of the artillery
had not been fully learned, and the old tactics of guerrilla warfare had not been completely forgotten. And you find a galaxy of Maratha chiefs, whether it is Mallara Holkar, Damaji Gaikwad, Vitthal Shivdev Insulkar, or even Govindpant Bundele, all these people were यशवंतराव पवार, हे सगळे 60च्या पुढची माणसं होती. त्या काळची 60च्या पुढची म्हणजे आत्ताच्या 80च्या पुढची माणसं, त्यावेळेच्या फिटनेस लेवल जर तुम्ही बघितलं. अँड दे हॅड नॉट, फ्रॉम बाजीराव's टाइम दे वर फायटिंग अ पर्टिक्युलर काइंड ऑफ बॅटल. टू चेंज दॅट अँड बिकम used to a kind of battle of artillery was very difficult for them. Probably the only young man who was that time with Bhau was Balwantrao Mehendre. And in December 7th when he was killed, he was like a right hand man for Bhau and he was killed. Jankoji Shinde was too young. He was just in early 20s and he really didn't have the capacity to fight that Dattaji had, for example. So this was the second problem. Now the third problem is when they went to Panipat, they entrenched themselves. Now they entrench themselves fine, because if you entrench yourself with your guns right in front and the enemy attacks you, you can blast them out of shape. But what do you do when the enemy doesn't attack you? So the entire month of November was trying to get the Afghans to fight. They used to send their people, त्यांचे घोडे उंट चोरून आणायचे, त्यांची माणसं मारायची. पण अब्दालीने सांगितलं, मी सांगितल्याशिवाय यांच्यावर हल्ला करायचा नाही. You are not to attack the Marathas. That was his policy. Now you must realize Abdali was a man who had fought so many battles in his life. Right from the time he was an apprentice to Nadir Shah. Uzbeks he had fought, the Persians he had fought. Afghanistan itself he had fought several battles from local rebels. He had had 4 invasions of India. Extremely experienced general. And he was not going to be taken in. He came with great speed to Panipat. But 6 course from the Maratha camp, when he saw the way the camp was arranged, he just stopped there and he did not attack for the next one month. On 7th of December, the Marathas said, इकडे रणखांब उभा केला आहे, तुम्ही आमच्याशी येऊन लढा. They were inviting them to come and fight because the Marathas wanted to fight. एक तर प्रोव्हिजन संपत आले होते, पैसे संपत आले होते, लढायला पाहिजे, किती दिवस तुम्ही इथे बसून राहणार. Secondly, they became immobile. Now the immobility of the Marathas of an entrenched army can last for a short time. But once that entrenchment gets beyond a certain limit, you can imagine so many elephants, horses, thousands of bullocks, more than a lakh of people sitting in a small area for 2.5 months, their effluents, the dead people who from various battles, the durgandhi जी सगळी त्या कॅम्पमध्ये पसरलेली, तिकडे कसं राहता येईल. And secondly, the mobile army can always go to the neighboring areas and cut off your supplies. So the entrenchment after a certain time became counterproductive. And therefore, that became a major issue in the later stage, because the guns could not be moved easily. There was a big khandak in front. They needed hundreds of bullocks to shift those heavy guns. Not only were the Marathas entrenched and therefore immobilized, immobility being their prime fighting skill in the years before this, but the Afghans not only did not have heavy guns, but they had light guns which were easy to maneuver when the actual battle happened. So the mobility versus immobility became a major factor when the battle actually came. It was the biggest army the Marathas had assembled until then, which came to Panipat. Yes, there were pilgrims in that, there were women in that. But pilgrims have always been going with armies to the north, because going to the north was not the first time the Marathas were going. Right from 1719, when the first time Maratha armies reached Delhi, the Marathas had been going north. And every time they went north, there was a string of pilgrims who accompanied them, and you could not chase them away. So there was nothing surprising about pilgrims being there. And the women going along with them was again a very age-old custom. After Chhatrapati Shivaji Maharaj and those days were over, women started accompanying the camps because it was for a very long time. Panipat campaign itself went on for almost 1 year. So that was again not that only Marathas had women, Afghans also had their women, because Shamlu, who was a historian in Abdali's camp, he has written that in the middle of the battle, when the Marathas looked like they were breaking through the Afghan ranks and they came within an inch of Abdali's own tent, he started putting his harem on their fast camels and horses so that they could run away from there before the Marathas reached them. So they also were carrying their women folk with them. Now, what happened actually in the battlefield with the artillery? If you had such a powerful artillery, why did the first blast of the artillery not destroy the enemy army? The first thing is that after the initial blast, the guns became immobile. They could not have a second chance to firing at the guns.
Secondly, probably the elevating screws of the guns were slightly higher than what they should have been, so the shells which were fired from there fell behind the Afghan army. The third point is some of the Sardars on the Maratha side had not yet understood how the guns work, and after the guns were fired, they went with their cavalry and went in front of the guns, therefore the guns became silent. But in spite of that, the Gardi and infantry which was there, about 9,000 strong, out of which 7,000 perished in this battle because they fought very, very hard, and they were the front of the Maratha army at that point in time. So 7,000 Gardi were killed in the first 2 hours of battle. Now, again, Bazar Bunge, he's become almost like a bad word because of Panipat in Maratha. Bazar Bunge on barobar ghun gele. Now, you need a bazaar, and bazaar was run by Banjaras who carried the grain for you and bought it from the markets, brought it to the enemy camp and sold it to you. So a bazaar was very essential those days. Now, who are the Bungas? घोड्याची नाल निघाली तर कुणाला फिक्स करायला तुम्ही सांगणार? त्यालासाठी एक वेगळा माणूस असतो. आज आपल्या इंडियन आर्मीमध्ये तुम्ही बघितलं तर आर्मर्ड इन्फंट्री आर्टिलरी आणि काही अंश इंजिनियर्स सोडले तर ऑल द अदर कोर विच आर देअर दे आर ऑल सर्व्हिसेस. आर्मी मेडिकल कोर असू दे किंवा आर्मी सप्लाय कोर असू दे किंवा मिलिटरी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस असू दे, ऑर्डनन्स असू दे, दे आर सपोर्ट सर्व्हिसेस. दे आर द बुणगाज टुडे. So without the Bungas, the fighting arms cannot fight on the battlefield. So you have to have Bungas, and today also we have got Bungas. So Bazar Bunge barobar ghun gele is another criticism which is not valid because they have not understood how army requires its supplies, how they are supplied to them, and so on. Ultimately, Marathas were starved over there because their immobility, the supplies were cut off, and they were starved on their traditional mobility was gone. There were dissensions in the Maratha camp. Which way to fight? Should we fight by the guerrilla method or should we fight by the artillery? Which kind of method to use? There was dissensions by the old commanders, the old method people with the new method people, which we all know about. Only part of the Maratha army actually fought. It was actually divided neatly into 2. Even the Shinde army, Jankoji came along with on the Bhaus side, while Mahaji, Shinde and others went on the right side and they could get away from there. So that was a divide. So half the army fought, half the army did not fight. And they probably felt that the purpose was to get away from here by some means or the other and reach Delhi. But there were also 2 game changers in the entire campaign, if you see. The first game changer was the unexpected crossing at Gauripur, just 3 kilometers north of Baghpat, where some Gurjars who were there, they found a crossing in the Yamuna, which was flooded at that point in time, for Abdali to cross over onto the western side of the Yamuna and block the Marathas' passage back to Delhi. So the Abdali's army was sitting between the Marathas and Delhi, and the Marathas were sitting between Abdali and Kabul. And they had to cross through each other to reach back to their homelands. That made a battle compulsory once the negotiations had failed. So the second game changer happened because until 20th of December 1760, you find that Govind Pant Bundele, after persistent urging by Abhau that go behind Abdali's army, enter the Doab, go cross the Ganga, loot those territories, so that the army which is there with Abdali here of the Rohilas and of Shuja will start feeling insecure about their own homelands and they will start going back to their home. So till 20th of December, Govind Pant Bundele did that efficiently. Whatever money he could get, he sent to Delhi. From Delhi, it was coming to the Marathas. Food, whatever he could get, he was sending. And there was a scare. There was scarcity in the Afghan camp. Provisions were not reaching them. So, and prices were going up. As a method out of that, Abdali detached 10,000 soldiers under Atai Khan, who was a nephew of his wazir, and sent them looking for Govind Pant Bundele, whom he found near Ghaziabad. And unexpectedly, when they found such a large army coming in the battle, again Govind Pant Bundele, he was an old man, he was a Kamavisdar actually, 60 years plus, he could barely get onto a horse. 3 times he tried to get onto a horse, fell off it, captured, beheaded, head was sent back to Abdali, to Sadashirao Bhau. So that was the second game changer, that the supplies which were coming from Delhi and the threat which was given to Abdali from the other side was gone. But personally, I find there was another very important cause in this. There was an absence of the Peshwa in Malwa at that point in time, and there was an absence of the Peshwa's strategic mind and his very fine diplomacy, which would have made a lot of difference. Because there is a story which is written in, I think, Harivanshaji Bakhar, where they describe that Nana Sahib Peshwa and Bhau Sahib, they go for lunch to Krishna Pant Patwardhan at Mangalveda. And तिकडे भाऊ is imparting justice to various people. And कोणीतरी वेळेवर पैसे दिले नाहीत म्हणून भाऊ म्हणतो याचे हातपाय तोडून टाका. But he cannot give the order himself, he has to ask the Peshwa's permission.
सो ही कम्स देअर, एव्हरीबडी इज हॅव्हिंग देअर मील, आणि आस्क नानासाहेब, नाना की मला ह्यांचे हातपाय तोडायचा हुकूम द्या, कारण यांनी वेळेवर पैसे भरले नाही. तर नाना तर म्हणतो, अरे भाऊ, आपण इथे कृष्णपंतांच्या घरी जेवायला आलेलो आहोत, तू आधी जेवायला बस. अँड दॅट इज हाऊ ही डिफ्यूज द सिच्युएशन. अँड देन ही टोल्ड द कृष्णपंत पाठवून की ह्याचं काय कायदा कानून करायचं तुम्ही करा, हातपाय तोडलेच पाहिजे असं नाही. सो दिस वॉज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएन्स विच पेशवा could have had in Delhi, and the extreme positions which Sadashivrao Bhau often took would have been probably eased out. He could have given decisions on various negotiations which were going on right from the month of June between the two powers, but that was lacking. The second thing is, Abdali could not have stayed in India permanently. Of course, the fifth invasion was not for money. It was because Najib-ud-Dawla had invited them. Whatever was there in Delhi was already looted in the fourth invasion, 1757. So there was no reason for him to come a sixth time. Although he did come, he did not cross the Satluj. 6, 7, 8, 9 times he attacked India. But he did not cross the Satluj on all those 4 occasions because there was nothing left in Delhi at that point in time. And if he had left, getting tired of waiting here, it would have meant the end of Najib Khan. So that is one thing which you can think, like, looking back and talking about this. But there is a very important letter by Raghunath Rao Peshwa, who was that time facing the Nizam, because Nizam had been defeated in Udgir, but तो completely निष्प्रभ झालेला नव्हता, त्याच्यात अजून ताकद होती, कारण त्याची आर्मी इंटॅक्ट होती. तर तिकडे राघोबा दादांनी नानासाहेब त्यावेळेला झाशीच्या जवळ होते आणि झाशीला चालले होते, आणि ते विचार करत होते की आपण आता दिल्लीला जाऊन अब्दालीला तिकडे 2 हात करू. दो ही वॉज नॉट वेल, म्हणजे त्यांचं 11 मार्च 1760चं भाऊंना पत्र आहे की आपण सत्वर 2-3 दिवसात उत्तम दिवस पाहून मजपासून वेगळे होऊन जावे, हा सर्वोत्तम विचार. मजला शरीर प्रकृतीस्तव नच न्यावे. म्हणजे इन मार्च 1760 ही वॉज सो सिक दॅट ही कुड नॉट गो ऑन अ कॅम्पेन. 9 months later his health was not any better. So what Raghunath Rao was writing to his brother was की स्वामी म्हणतील तरी स्वामी लक्षा फौजेचे खावंद आहेत, आणि 10,000 फौजेसी अब्दालीजवळ जावे हे सलाह आमच्याने देववणार नाही. यू कॅनॉट गो टू दिल्ली विथ 10,000 पीपल. झाशी अथवा ग्वाल्हेर येथपर्यंत जाव्यास चिंता नाही, पुढे खासा न जावे. गोपाळराव पटवर्धन त्यावेळेला होते, सारखा जलद सरदार असेल त्यास पाठवावे. स्वामीचे दबावाने जे कार्य होईल, म्हणजे माळव्यात किंवा झाशी किंवा ग्वाल्हेरला मराठा सैन्य उपस्थित आहे एक, ह्याच्या दबावाने जे साध्य होईल ते जाऊन होणार नाही. स्वामीचे म्हातारपण शरीर अशक्त झाले, यामुळे बहुत जपून मनसुबा करावा. शरीरात शक्त असती तर सर्वही स्वामी करते, पहिल्या स्वारी मेहनती स्वामीने बहुत केल्या आहेत. सो ही वॉज सेइंग दॅट ही वॉज जस्ट 40, पण त्यावेळेला त्यांना म्हातारा म्हणून उल्लेखलं जातं, म्हणजे आत्ताची एजची डिस्क्रिप्शन तेव्हाची मध्ये आपल्याला लगेच फरक दिसतो. आणि ही वॉज नॉट वेल बिकॉज ही हॅड लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, हॅव्हिंग ट्युबरक्युलोसिस अँड सो ऑन. तर हा दबावाने जो आहे, माळव्याला जर सैन्य त्यावेळेला उपस्थित असतं दुसरं, तर अब्दालीने विचार केला असता की आपण तह करूनच टाकावा, कारण आता आपण या दोन्ही सैन्याच्या मध्ये अडकून बसू. दुर्दैवाने ही कल्पना डिसेंबर एंडपर्यंत नानासाहेबांना आली नाही की इकडे खरंच शह पडलेला आहे, कारण पत्र पूर्णपणे इथे येत नव्हती, आणि जी पत्र आली ती अर्धवट आली, खूप उशिराने आली. आणि ह्या भानगडीमध्ये नानासाहेबांचं लग्न हा एक मोठा प्रकरण आहे, जे अनेक वेळेला आपण सोशल मीडियामध्ये बघतो की इकडे पानिपतवर लोक असताना नानासाहेबांनी लग्न का केलं. नो, वेडिंग इज अन एनिग्मा. इवन टुडे देर इज नो डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स की व्हाय दॅट वेडिंग वॉज डन. लग्न करायचं आहे हे नोव्हेंबरपासून पत्र होती. अनेक गावातून, अगदी कोकणापासून मुली बोलवण्यात येत होत्या, त्यांना पाहून त्यांना काहीतरी पैसे देऊन, काहीतरी त्यांना आहेर देऊन त्यांना परत पाठवण्यात येत होतं. दिस इज वॉट द लेटर्स टेल अस. वेन यू वेंट टू पैठण ऑन द गोदावरी, नानासाहेबनी परत 4 मुली बोलवल्या होत्या, आणि त्याच्यापैकी पैठणच्या वाखरे सावकाराच्या मुलीशी त्यांचं लग्न ठरलं. ती मुलगी 9 वर्षाची होती. वाखरे सावकार हे देशस्थ ब्राह्मण होते. तेव्हा ह्याच्यात 2-3 गोष्टी मला सांगाव्याशा वाटतात. एक म्हणजे त्यावेळेला 4 मराठा आर्मीज ऑल ओव्हर इंडिया पसरले होते. एक मोठं सैन्य पानिपतला होतं, एक सैन्य हैदर अली विरुद्ध विसाजी कृष्ण बिनीवाले तिकडे घेऊन गेले होते, एक रघुनाथराव दादा निजाम अलीवर एक सैन्य 3रं घेऊन बसले होते, आणि 4थं एक सैन्य नानासाहेब पेशवे स्वतः आपल्याबरोबर बाळगत होते. असे 4 मराठा सैन्य 4 कोपऱ्यामध्ये असताना ह्या 4ही सैन्यांना खर्च भरपूर असे. अनेक पत्र त्या काळच्या पेशवा दप्तरमध्ये आहेत की ₹2 महिन्याच्या हिशोबाने व्याज नानासाहेबांनी अनेकांकडून घेतलं आहे. बाबूराव कोण्हेर म्हणून जे झाशीला होते त्यांना त्यांनी पत्र लिहिली आहेत की तुम्ही इतके वर्षाचे आमचे सेवक, पण तुम्ही ह्या क्षणी जर उपयोगी पडला नाही तुमचा उपयोग काय.
म्हणजे पैशाची खरंच त्यावेळेला कमी भासत होती. दी आर्मीज हॅड टू बी पेड. अँड ॲट दॅट पॉईंट इन टाईम ही मॅरीज अ सावकार's डॉटर हू इज अ देशस्थ, विच वॉज नॉट डन इन दोज डेज. कोकणस्थ देशस्थ हे अगदी क्लिअर कट डिव्हिजन्स होते. आणि अर्थात आणखीन एक क्रिटिझम आहे की ती 9 वर्षाची मुलगी होती. आता 9 वर्षाच्या पुढे मुली त्यावेळेला लग्नासाठी मिळायच्याच नाहीत आणि विधवा विवाह त्यावेळेला केला जात नसे. तेव्हा लग्न करायचं 9 वर्षाची मुलगी करणं हेच भाग होतं. सो ही मॅरिड दॅट टाईम. एनिवे, मला असं वाटतं जसं मनोजने आज नवीन काहीतरी शोधून काढलं आहे, आपल्याला समोर सगळं पुस्तकाच्या तर्फे ठेवलं आहे, हे पुढच्या 10, 20, 25 वर्षात आपल्या नवीन रिसर्चर्सनी जाऊन कुठून तरी कागदपत्र काढल्यावर ह्याच्यावर आणखीन उजेड पडेल अशीच मी आशा करतो. पण ह्या लग्नामुळे पानिपतच्या युद्धभूमीवर जो काय प्रकार घडला ह्याचा त्याच्याशी काही संबंध नव्हता. शेवटी 31 डिसेंबरला नानासाहेब जसे झोपेतून खडबडून जागा झाले की अजून काही बातमी येत नाही आहे, तिकडे काय झालं माहीत नाही असं म्हणून ते उत्तरेकडे जायला लागले. आणि मग 15 तारखेला नर्मदा ओलांडली जानेवारीच्या, आणि त्याच्या पुढे त्यांना बातमी मिळाली की 2 मोती गलत वगैरे वगैरे जी बातमी आली. तो हे सगळं जे आहे हे पानिपत ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट का इतिहासकारांना लागतो, कारण याचे इतके बारीक 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 गोष्टी आहेत आणि त्यात इतक्या गोष्टींचे डिबेट करता येतो आणि इतक्या गोष्टीमध्ये रिसर्च करण्यासारखं आहे अजूनपर्यंत की ह्या विषयावर अजूनपर्यंत पुरेसा रिसर्च झालेला नाही असंच म्हणायला लागेल. युद्ध संपल्यानंतर तर मोडल्या झुंजाची काय सांगायची असं होळकरांच्या वकिलांनी सांगितलेलं आहे. त्याची काय आपण वाखाणणी करायची असं पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे. पुढचे 100 वर्ष मराठेशाहीमध्ये ते पहिली बखर रघुनाथ यादवची जी काही महिन्यांमध्ये लिहिली गेली त्याच्यानंतर पानिपतवर काहीही साहित्य लिहिलं गेलं नाही. आणि 100 वर्ष ग्रँड डफचं लिखाण सोडलं तर देर इज नथिंग अबाउट पानिपत. नो बडी वॉन्टेड टू राईट अबाउट दिस हरलेले युद्धाची कहाणी, आणि ते तसंच राहिलं. आता हे हळूहळू इव्हॉल्व व्हावं अशी आपली अपेक्षा आपण करूया. आजचं जे पुस्तक आपण छापतोय हे ह्याच बाजूने एक महत्त्वाचं पाऊल आहे असं मी म्हणेन. आणि ह्याच्यातून कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स जे आहेत ते खरंच काही पेंटिंग्स आहेत. पुण्यामध्ये भारत इतिहास संशोधक मंडळात नानासाहेब विश्वासरावांचं पत्र आहे, मला चित्र आहे, मला माहीत नव्हतं. हे पुस्तक बघितल्यावर मला कळलं. तेव्हा हे अशा काही काही गोष्टी अमेरिकेत राहून त्यांनी शोधून काढल्यात, हे खरंच क्रेडिटेबल आहे पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, हे रिलेटेड ऑन मेनी ओरिजिनल सोर्सेस इन्क्लुडिंग फ्रॉम द निजाम, त्याचे जे फारसी हे आहेत. नॅशनल म्युझियममध्ये जी चित्र आहेत ती मी जर बघितली असती तर मला ओळखवली नसती की त्याच्यात मराठ्यांच्या रेफरन्स आहे, कारण वरती फारसीमध्ये लिहिलेलं आहे. आणि मनोजने फारसी शिकल्यामुळे त्याला डिसायफर करता आलं की ह्या चित्रामध्ये कोण व्यक्ती आहेत आणि त्या व्यक्तींची नावं कुठे कुठे आहे आणि ते कुठे कुठे उभे आहेत. तेव्हा ही चित्र सगळी त्याला गोळा करता आली आणि हेज पुट इट इन दिस बुक. आणि मी नेहमी म्हणतो की हिस्ट्री इज लाईक अ पिरॅमिड. जे 19व्या शतकातल्या आणि 20व्या शतकात सुरुवातीला ज्यांनी आपली पत्र लिहिली आणि अजूनही आपण राजवाडे, मराठ्यांचे इतिहास संग्रह आणि पेशवा दप्तर जे आपण वाचतो, हे बेस जोपर्यंत त्यांनी स्थापन केला नसता तर त्याच्यावर आज इतिहास रचणं आणि आपण आज त्या वळसी कळसावर जे बसलो आहे इतिहास वेगवेगळे चरित्र लिहिणं हे काय आपल्याला शक्य झालं नव्हतं. देर इज अ ग्रेट डेट ऑफ ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स दीज रिसर्चर्स अँड पीपल आर स्टील फाइंडिंग आउट ओरिजिनल पेपर्स. त्याच्याशिवाय इतिहास रचला जाऊ शकत नाही. ते ओरिजिनल पेपर्स सर्च करणं जसे बाळासाहेब करतायत तसं फार महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यातूनच पुढच्या आपल्याला गोष्ट मिळेल. पुस्तकाला सोनिया खरेंनी एडिट केलेलं आहे. सोनिया खरे मला आता 10 वर्ष ओळखीची आहेत, कारण माझी सगळी पुस्तकं त्यांनीच केली आहेत आणि अप्रतिम त्यांनी काम केलेलं आहे, ह्याबद्दल काही शंका नाही. इट हॅज बिकम व्हेरी रिडेबल बुक. पुण्यामध्ये छापलं आहे आणि उत्तम जागतिक दर्जाचं पुस्तक छापलं आहे पुण्या शहरामध्ये. ते आपल्याला असं कुठे पुण्यात इथे काय उणे असंच म्हणायला पाहिजे. इथे उत्तम प्रकारची पुस्तकं छापली जाऊ शकतात. दुसरं, पुस्तकं विकत घ्यायला पाहिजेत, कारण नुसतं दुकानात जाऊन पुस्तक चाळलं, चित्र बघितलं, देऊन ठेवून दिलं असं करता कामा नये. कारण हे रीडर्स जे आहेत ना हेच इतिहासकारांना आणि रिसर्चर्सना खरं म्हणजे मदत करतात. त्यांच्या सपोर्टशिवाय तुम्ही इतिहास रचू शकत नाही. हे सगळ्या पुस्तकं जी आहेत, ह्याची चित्र जी आहेत, BNF पॅरिस म्हणून चित्र मिळालं तुम्हाला 20-20 युरो मोजायला लागतात. ही काय फुकट चित्र वाटत नाही. इथे लोक त्यांना खर्च आहे त्याचा तुमच्याकडून ते वसूल करतात. तेव्हा जोपर्यंत आपण पुस्तक विकत घेत नाही तोपर्यंत त्याचा पुढच्या पुस्तकाची तयारी लेखकाला करता येत नाही. हे मला अनुभवाने माहिती आहे आणि आय एम शुअर मनोज विल ऑल्सो ॲग्री विथ मी. तर मी इथे संपवतो. देर आर मेनी हिस्टोरियन्स, सिनियर हिस्टोरियन्स शहरातले आपल्या इथे स्टेजवर आहेत आणि अनेक दशकं, अनेक तपं त्यांनी इथे काम केले. मी त्यामानाने अगदी रिसेंट आहे. जेमतेम 10 वर्ष माझं ह्या प्रांतामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे. त्यामुळे मला ही संधी दिली, अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल आय एम रिअली व्हेरी थँकफुल टू यू. अँड आज पुस्तक डिस्काउंटमध्ये उपलब्ध आहे, तर सर्वांनी विकत घ्यावं आणि यूज इट टू एनरिच देअर नॉलेज ऑन पानिपत. थँक्यू व्हेरी मच.
धन्यवाद डॉक्टर कुलकर्णी. युद्धस्य कथा रम्या असं आपण नेहमी ऐकत आलेलो आहोत, परंतु त्याच्यामध्ये किती प्रकारचे अंश असू शकतात आणि त्याचा अभ्यास अजून झालेला आहे किंवा होणं बाकी आहे या संदर्भातलं आपलं विवेचन अत्यंत सुरेख आणि मार्गदर्शक अशा स्वरूपाचं होतं. कार्यक्रमाला आज ज्यांची विशेष उपस्थिती आहे ते श्रीयुत पांडुरंग बलकवडे, बाळासाहेब बलकवडे. तानाजीच्या नंतर सिंहगड ज्यांनी अगदी थोड्या सैनिकांसह जिंकला त्या नावजी बलकवडे यांचे ते वारस आहेत. आणि आता अगदी नव्याने सांगायची गोष्ट म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नव्यानेच स्थापन झालेल्या मराठा साम्राज्य इतिहास केंद्राची जबाबदारी ही पांडुरंगराव बलकवड्यांकडे देण्यात आलेली आहे. त्यांना आपण त्या कार्यासाठी शुभेच्छा देऊयात. त्यांची नोकरी ही संरक्षण खात्यामध्ये झालेली आहे आणि त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल त्यांना आर्मी कमांडंट अवॉर्डनी सन्मानित करण्यात आलेलं होतं. भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे ते गेली अनेक दशकं 4 दशकांपासून पेक्षा अधिक असं म्हणायला पाहिजे सदस्य आहेत आणि पदाधिकारीही आहेत आणि सध्या मंडळाचे सचिवसुद्धा आहेत. पुण्याच्या इतिहासाचा म्हणजे अगदी प्राचीन काळापासूनच्या पुण्याच्या इतिहासाचा आणि विशेषतः 18व्या शतकाच्या 17व्या आणि 18व्या शतकाच्या पुण्याच्या आणि एकूण मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाचा त्यांचा मोठा अभ्यास आहे. त्याच्याबद्दलचं त्यांचं लेखन आहे ते प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक योजनांचे आणि प्रकल्पांचे ते सल्लागार आहेत. तेव्हा मी त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आमचे मित्र मनोज दानी यांच्या पानिपतच्या इतिहासाचा चित्रमय इतिहास, पानिपत संघर्षाच्या या ग्रंथाचं आज इथं प्रकाशन झालं. ज्यांच्या हस्ते झालं ते आदरणीय मेहेंदळे सर, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रदीपदादा रावत, ज्यांनी आत्ता आपल्यासमोर संपूर्ण पानिपतचा इतिहास अभ्यासपूर्णरित्या आणि उत्कृष्टरित्या मांडलेला आहे, असे आमचे मित्र डॉक्टर उदयराव कुलकर्णी. या ग्रंथाच्या माध्यमातून मनोजरावांनी अनेक साधनं, त्यामध्ये चित्र आहेत, काही फरमानं आहेत आणि काही मराठी कागदपत्र अभ्यासकांना उपलब्ध करून दिलेली आहेत. त्यामुळे या ग्रंथाचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं जसं अभिनंदन करतो तसंच त्यांना या कार्याबद्दल धन्यवाद देतो. उदयरावांनी अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने या सगळ्या संघर्षाची कारणमीमांसा आणि त्याचा आढावा घेतलेला आहे. खरं तर पानिपतचा हा संघर्ष मराठी माणसाच्या श्रद्धेचा विषय आहे. एक प्रकारे ही भळबळणारी जखम आहे, कारण की या युद्धामध्ये 18व्या शतकातील तत्कालीन परिस्थितीतील जवळजवळ कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या 3 पिढ्या या संघर्षात उतरलेल्या होत्या. मल्हाररावांसारखा बुजुर्ग, सदाशिवराव भाऊंसारखे मध्यमवयीन
आणि विश्वासरावांसारखे तरुण एक फार मोठी हानी या युद्धाने मराठी त्यावेळच्या साम्राज्याची झालेली आहे. खरं तर या मराठी आणि अब्दाली यांच्या संघर्षामागची मराठ्यांची भूमिका आपण समजून घेतली पाहिजे. शिवाजी महाराजांपासून प्रेरणा घेतलेल्या मराठ्यांनी महाराजांच्या पश्चात 27 वर्ष स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी औरंगजेबाच्या त्या बलाढ्य मुघल साम्राज्याशी संघर्ष केला आणि त्यामध्ये ते यशस्वी झाले. 1707 साली औरंगजेबाचं निधन खरं तर ही हिंदुस्थानच्या इतिहासाला एक प्रकारे कलाटणी देणारी घटना ठरली. या संघर्षामध्ये मराठे यशस्वी झाले. या संघर्षाने मराठी माणसाला एक प्रचंड मोठा आत्मविश्वास प्राप्त झाला की जगातल्या कोणत्याही शक्तिमान शक्तीशी आपण यशस्वी लढा देऊ शकतो. हा फक्त मराठ्यांसाठी ही गोष्ट नव्हती, तर हिंदूंसाठी होती. जशी शिवाजी महाराजांनी अनेक शतकं या देशामध्ये सातत्याने हिंदूंचा पराभव होत होता, त्यातून एक प्रकारची प्रचंड अशी निराशा हिंदू मनामध्ये या देशामध्ये निर्माण झालेली होती. शिवाजी महाराजांनी प्रथम हिंदूंना संघर्षासाठी उभं केलं, त्यांच्या मनातली पराभूत मानसिकता दूर केली आणि त्यांना यशस्वी होण्याचा मार्ग दाखवला आणि त्यातून ही प्रक्रिया निर्माण झाली. आणि मग 18व्या शतकामध्ये एका प्रचंड मोठ्या संघर्षामध्ये यशस्वी झाल्यानंतर जो 27 वर्षाचा कालखंड होता तो मराठ्यांना डिफेन्सिव्ह होते की आपलं राज्याचं ह्या प्रतिकूल परिस्थितीत रक्षण करणं. परंतु औरंगजेबाच्या निधनानंतर मराठे प्रचंड आक्रमक झालेले आहेत आणि त्यातून बघा 1719 बाळाजी विश्वनाथ पेशव्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठे दिल्लीत जातात आणि दिल्लीमध्ये नको असलेला बादशहा बदलून त्याच्या जागेवर आपल्याला हवा असलेला बादशहा बसवतात आणि त्या बादशहाकडून दख्खनच्या चौथाई, सरदेशमुखी आणि स्वराज्याच्या सनदा मिळवतात आणि त्या माध्यमातून संपूर्ण दक्षिण भारतावर आपलं वर्चस्व, आपला प्रभाव निर्माण करतात. आता त्यांचं पुढचं ध्येय आहे संपूर्ण हिंदुस्थानावर आपलं वर्चस्व निर्माण करायचं. पण मध्ये एक अडथळा निर्माण झालेला आहे. मराठ्यांमुळे मुघल साम्राज्य दुबळं झालेलं आहे. त्यामुळे इथं जो काय इस्लामिक मानसिकता जी होती इथल्या लोकांची, मुस्लिम मानसिकता, की हा देश आपल्याला संपूर्ण इस्लाममय करायचा होता, त्यामध्ये त्यांच्या मानसिकतेला एक निराशा निर्माण झाली. ते ग्रासले होते आणि त्याच भूमिकेतून मध्य आशियामधून नादिरशहाला आमंत्रित करून हा सक्षम इस्लामिक नेतृत्वाकडं हा देश द्यावा अशी एक भूमिका त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली आहे. हे जे आक्रमण आहे नादिरशहा आणि अब्दाली, त्यामागची ती एक भूमिका आहे. आता नादिरशहाचं आक्रमण, कारण की तोपर्यंत मराठ्यांमुळे अनेक शतकं जे मुघल आक्रमक होते त्यांच्यातली ती आक्रमकता संपलेली होती आणि मराठ्यांनी भारतातल्या हिंदूंचं वर्चस्व निर्माण करण्याच्या मानसिकतेची चांगला पाया घातलेला होता. आता त्या नादिरशहाला ज्यावेळेस इथल्या मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या व्यवस्थेने आमंत्रित केलेलं आहे, परंतु
तो इथं ज्या वेळेस येतो तेव्हा त्याचं सत्य स्वरूप त्यांना पाहायला मिळतं. त्याने जे काय अत्याचार केले, अनन्वित तिथं जी काही लूट केली, आणि मग मुघल बादशहांच्या लक्षात आलं की हे तितकंसं योग्य नाही, आणि त्या भूमिकेतून त्यांनी की तुम्हीच आमचे रक्षणकर्ते झालं पाहिजे असं मराठ्यांकडं त्यांनी भूमिका मांडली. नादिरशहाचा नाश झाला आणि त्यानंतर नादिरशहाचाच भावी वारस म्हणून अब्दाली इथं येतोय. अब्दालीने जे काही पहिल्या स्वाऱ्या केल्या त्याला काही मुघल साम्राज्य प्रतिकार करू शकलं नाही, कारण की उत्तरेमध्ये जरी सगळे शासनकर्ते बहुतांश उत्तरेकडचे राजस्थान सोडलं तर हे मुस्लिम आहेत, पण त्यांच्यात दोन प्रामुख्याने गट आहेत की एक आहे अफगाण, म्हणजे दुआब जो आहे दिल्लीच्या पुढे गंगा यमुनेच्या मधला जो भाग आहे त्या दुआबामध्ये प्रामुख्याने तिथले जे काही जमीनदार, तिथले जे सरदार आहेत ते रोहिले आहेत, बंगश आहेत आणि पठाण आहेत. हे मूळचे अफगाण वंशाचे आहेत आणि त्यांच्या मनात एक खंत आहे की मुघलांच्या अगोदर हा देश अफगाण सुलतानांच्या ताब्यात होता, तो मुघलांनी आमच्याकडून जिंकून घेतलेला आहे, आणि त्यांच्या मनात ती महत्त्वाकांक्षा आहे की आज मुघल साम्राज्य दुबळं झालेलं आहे, तर आम्हाला पुन्हा दिल्लीमध्ये अफगाणांचं राज्य कसं निर्माण करता येईल ही त्यांची भूमिका आहे. आणि त्याच वेळेस इथं इराणी आहेत, तुर्क आहेत, शिया आहेत, ह्या मंडळींना हे नको आहे. त्यातून एक संघर्ष आहे त्यांच्यामध्ये, आणि म्हणून हा संघर्ष चालू आहे. अब्दालीच्या मागं त्या स्थानिक परिसरामधला जो पाठिंबा आहे मोठ्या प्रमाणात तो अशा पद्धतीचा आहे, आणि दुसरा पाठिंबा आहे तो इस्लामिक मानसिकतेचा आहे. त्यातून हा संघर्ष उभा राहतोय. आणि मग 1752मध्ये अहमदी तह होतोय आणि अब्दालीला रोखण्याची जबाबदारी ही मराठ्यांवर सोपवली आहे. आणि त्या भूमिकेतून मराठे 1757-58मध्ये दिल्लीत जात आहेत रघुनाथरावांच्या नेतृत्वाखाली. आणि अब्दाली म्हणजे बघा, नादिरशाह ज्याप्रमाणे की बाजीराव उत्तरेकडे येतोय हे लक्षात आल्यानंतर तो संघर्ष टाळून ज्याला दिल्लीत आपलं राज्य स्थापन करायचं होतं त्याच्या मनात येतं की बाबा आत्ताचा हा काळ काय दिल्लीमध्ये आपल्याला सत्ता स्थापन करण्याचा नाही, आपल्याला थोडीशी माघार घ्यावी लागेल आणि आपण शक्य तेवढी म्हणजे प्रचंड लूट करू आणि आपण इथून निघून जाऊ. म्हणजे बाजीरावाच्या उत्तरेकडच्या आगमनाच्या वार्तेने नादिरशहा आपल्याला जी मिळालेली लूट आहे तिचंच रक्षण, कारण की बाजीरावाशी संघर्ष झाला तर त्याचा निर्णय काय होईल, त्यात आपण यशस्वी होऊ का नाही अशी त्याच्या मनात शंका आहे. आणि म्हणून जे काही मिळालेलं आहे ते घेऊन जाणं हे त्यांनी आपलं योग्य असं त्याची भूमिका आहे. आणि अशाच पद्धतीची भूमिका 1757-58मध्ये अब्दालीची झालेली आहे की ज्याप्रमाणे रघुनाथरावाच्या नेतृत्वाखाली मराठे उत्तरेकडं दिल्लीकडं निघालेले आहेत, तर हा संघर्ष टाळणं आणि आपल्या पदरी जे पडलेलं आहे ते घेऊन, आणि पण प्रामुख्याने त्याची दोन महत्त्वाचं हे काय आहे की आजचा जो पाकिस्तान आहे, सिंध, मुलतान आणि पंजाब यावर आपल्या तिन्ही स्वाऱ्यांमध्ये त्यांनी बऱ्यापैकी आपली सत्ता प्रस्थापित केलेली आहे. तेवढी जरी आज सत्ता आपल्या ताब्यात राहिली तरी आपण भविष्यामध्ये पुन्हा येऊन आपण आपली दिल्लीमध्ये सत्ता प्रस्थापित करू ह्या भूमिकेतून तो निघाला. मराठी त्याचा पाठलाग करतायत आणि प्रथमच असं घडतं आहे की खैबर खिंडीतून किंवा बोलन खिंडीतून जी आक्रमणं होत आहेत त्याला थोपवण्यासाठी भारतीय हिंदू राज्यकर्ते त्या खैबर पासपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही खरं सांगायचं तर अनेक शतकांमधली
ही आगळी वेगळी घटना आहे, गोष्ट आहे. आणि त्यानंतर अब्दाली जो पुन्हा येण्याचाच निर्णय घेऊन येतो आणि फक्त ह्या वेळेस मात्र त्याने इथली मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचा जो हस्तक आहे नजीब खान, तो यात महत्त्वाची भूमिका करतो आहे. किंवा इथले जे काय बंगश, रोहिले आणि पठाण मंडळी इथल्या सर्व मुसलमानांना, मग तो शिया असो, सुन्नी असो, तो तुर्क असो, अफगाण असो, इराणी असो, की आपल्याला सगळ्या मुस्लिम मनाने एकत्र होण्याची गरज आहे ह्या मराठा हिंदूंना रोखण्यासाठी. आणि यातून त्यांचं एकत्रीकरण चालू आहे. दुर्दैवाने याच वेळेस आमच्या हिंदूंमध्ये अनेक तट पडलेले आहेत, प्रामुख्याने रजपुतांमध्ये. त्याच्यामध्ये विजय सिंग आणि माधव सिंग यांच्या मनात मराठ्यांविरुद्ध असहकार आणि अब्दालीच्या निमित्ताने किंवा अब्दालीकडून जर मराठ्यांचा नाश होणार असेल तर आपल्यासाठी तो फायद्याचा आहे. कारण की अकबरापासून ते मराठ्यांच्या 18व्या शतकापर्यंत राजस्थानातले रजपूत राज्यकर्ते हे मुघल साम्राज्याचा कणा म्हणून भूमिका बजावत होते. त्या जागेवर मराठ्यांनी आपलं स्थान निर्माण केलं होतं आणि त्यांनी रजपुतांवर आपला प्रभाव आणि वर्चस्व निर्माण केलं होतं. मराठ्यांचा जर या निमित्ताने विनाश झाला तर पुन्हा दिल्लीमध्ये रजपूत राज्यकर्त्यांना, राजकारण्यांना आपलं वर्चस्व निर्माण करता येईल. या भूमिकेतून सर्व रजपूत राज्यकर्ते मराठ्यांपासून असहकारात पडलेले आहेत. आता सूरजमल जाट की जो मराठ्यांशी सहकार्य करतो, पण तो देखील त्यावेळेस फायद्याच्या भूमिकेत जातो की तुम्ही मला आग्रा सुभा द्या अशी मागणी करतो. आग्रा आणि अजमेर सुभ्याची तो मागणी करतो. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये एवढं प्रचंड मराठ्यांचं सैन्य उत्तरेत असताना आपल्या ताब्यातले हे 2 सुभे मराठ्यांना त्याला देणं हे त्यावेळेच्या परिस्थितीत शक्य नव्हतं आणि त्यातून तो दुखावला गेलेला आहे. बरं, त्याची दुसरी मागणी आहे की माझा वजीर, म्हणजे वजीराला जो गाझीउद्दीनला जो पाठिंबा देतो, तर त्याच्याऐवजी तो काय म्हणतो की तुम्ही सुजाला वजीर करा. दिल्लीच्या राजकारणामध्ये सुजापेक्षा मराठ्यांना गाझीउद्दीन असणं सोयीचं होतं. त्यामुळे त्या गोष्टीमुळे जसा सूरजमल आणि सुजा हे दोघंही मराठ्यांपासून दूर गेले आणि एका विपरीत परिस्थितीमध्ये मराठी आहेत. मराठ्यांना कुठल्याही प्रकारची रसद मिळत नाही. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मराठ्यांनी आपलं पारंपरिक जे युद्धनीती होती ती सोडलेली होती. आपली जी काय गनिमी कावा होता स्वराज्यातला तो तिथं कामी नव्हता. परंतु बाजीरावाने जो घोडदळाचा गनिमी काव्याचं नवं तंत्रज्ञान अवगत केलेलं होतं की प्रचंड वेगवान हालचाली करायच्या, शत्रूला घिरट्या घालायच्या, शत्रूची रसद तोडायची आणि त्याचबरोबर ते करत असताना त्याच्याबरोबर धावतं सैन्य, म्हणजे लष्कराचा तळ एका ठिकाणी करायचा आणि आपल्या सैन्याला आपल्याबरोबर जे धावतं सैन्य आहे की ज्याच्यामध्ये तोफखाना नाही, त्याच्यामध्ये बाजारबुणगे नाही, आणि अशा पद्धतीने शत्रूच्या भोवताली घिरट्या घालून शत्रूचा विनाश करायचा. परंतु ते देखील ती युद्धनीती आम्ही सोडलेली होती. आम्ही तोफखान्याची युद्धनीतीचा अवलंब केला होता आणि सदाशिवराव भाऊंना ते तत्कालीन परिस्थितीत ही जी परंपरागत ही शक्य नव्हती आणि तोफखान्याची किंवा बाजारबुणग्यांमुळे जो लष्कर होता ते त्यांना हालचाल करण्यासाठी अतिशय प्रतिकूल झालेलं होतं. म्हणजे त्यांना ते चक्रव्यूहात फसलेले होते. त्यांना त्याच्यातून बाहेरही पडता येत नव्हतं. ना पारंपरिक ना आधुनिक युद्धनीती अशा त्या खोडामध्ये ते अडकलेले होते. कारण की अनेक सेनापती हे परंपरागत युद्धनीतीमध्ये होते, त्यांची ती मतं होती आणि अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये मराठी तिथं लढत होते. खरी भूमिका अशी होती की त्यावेळेस
अब्दालीलाही मराठ्यांशी निर्णायक युद्ध करण्याच्या तो मनस्थितीत नव्हता आणि मराठ्यांनाही ते टाळायचं होतं. फक्त त्यासाठी योग्य ज्या वाटाघाटी करायला पाहिजे होत्या, जी लवचिकता मराठी नेतृत्वाकडे हवी होती, ती मात्र सदाशिवराव भाऊमध्ये दिसून येत नाही. कारण की शिवाजी महाराज देखील मिर्झा राजा जयसिंग किंवा दिलेर खानाशी तह करतात, प्रसंगी माघार घेतात, आपलं अस्तित्व टिकून ठेवतात. खरं सांगायचं तर सदाशिवराव भाऊंनी तशा पद्धतीने म्हणजे की ज्याला खात्री नाही युद्धाची वाटत जिंकण्याची, अशा अब्दालीशी तहाचा प्रस्ताव सातत्याने चालू ठेवून क्षणिक माघार घेऊन सुरक्षित ठिकाण आणि सुरक्षित वेळ, म्हणजे आपल्याला सोयीचं ठिकाण आणि आपल्याला सोयीची वेळ जर ह्या संघर्षासाठी त्यांना त्यावेळेस हे करता आली असती तर युद्धाची पारडं फिरलं असतं. परंतु जे काही घडलं, कारण की एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की युद्धात अब्दाली निश्चित जिंकला, परंतु त्याचं जे ध्येय होतं की हिंदुस्थानवर आपलं वर्चस्व निर्माण करायचं, त्यामध्ये मात्र त्याला अपयश झालं. कारण की त्याची जी प्रचंड हानी झाली त्याचा परिणाम या युद्धानंतर अब्दालीला हिंदुस्थानवर पुन्हा त्या शक्तीनिशी आक्रमण करणं किंवा दिल्ली जिंकून घेणं हे त्याच्यासाठी स्वप्नच ठरलं. याउलट मराठ्यांनी 10 वर्षामध्ये पुन्हा दिल्लीकडं वाटचाल केली, पुन्हा उत्तर हिंदुस्थान हा ताब्यामध्ये आणला. परंतु या दरम्यान जी एक प्रकारची पोकळी निर्माण झाली 9-10 वर्षाची, त्या 10 वर्षाच्या पोकळीचा फायदा इंग्रजांनी घेतला आणि इंग्रजांनी उत्तर हिंदुस्थानच नव्हे तर संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये आपलं वर्चस्व निर्माण करण्याची फार मोठी वाटचाल केली. आणि त्याचाच परिणाम आपल्याला, जरी आपण 1771 नंतर दिल्लीवर आपला विजय मिळवला, परंतु इंग्रजांची भविष्यातली होणारी वाटचाल मराठ्यांना रोखता आली नाही. त्यामुळे पानिपतचं युद्ध हे एक संपूर्ण हिंदुस्थानच्या इतिहासासाठी एक मैलाचा दगड आहे आणि त्याच्यावर जास्तीत जास्त अभ्यास होणं ही इतिहासाच्या दृष्टीने गरज आहे. अशी साधनं नवीन नवीन मिळवणं आणि ह्या इतिहासाचं पुनर्लेखन पुन्हा पुन्हा त्याच्यावर आपण आपापल्या पद्धतीने आपण त्याचं मूल्यमापन करणं ही काळाची गरज आहे त्या इतिहासासाठी म्हणून. आणि त्या दृष्टिकोनातून आज दानींनी हा जो काही ग्रंथ दिलेला आहे तो ह्या कार्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे, म्हणून मी त्याचं स्वागत करतो आणि मी इथे सांगतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद सर. डेक्कन कॉलेजच्या उत्खननांच्या मध्ये सहभाग घेण्यासाठी म्हणून साधारणपणे 9 वर्षापूर्वी जानेवारी महिन्यामध्ये मी रोहतक जिल्ह्यामध्ये गेलो होतो, म्हणजे पानिपतच्या शेजारचाच जिल्हा, आणि 2 वेळा गेलो होतो एकूणात. लक्षात असं आलं की जानेवारी महिन्यामध्ये तिथे सूर्य साधारणपणे दुपारी 1 वाजता दिसायला सुरुवात होते आणि साधारणपणे 4:30 नंतर तो दिसेनासा परत व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे उत्खननाचं कामसुद्धा 12:30-1च्या सुमारास आमचं सुरू व्हायचं आणि जेमतेम 4 वाजेपर्यंत ते चालत असे. आणि नेहमी अशी चर्चा व्हायची की तेव्हा पानिपताच्या युद्धाच्या काळात काय थंडी असेल आणि ही मंडळी तिथे कशी वावरली असतील आणि काय केलं असेल. पानिपतच्या युद्धाच्या संदर्भातली ही दोन्ही अत्यंत उद्बोधक अशी संबोधनं आपण ऐकली. कार्यक्रमाचे माननीय अध्यक्ष ते आपल्याला सर्वांना परिचित आहेत. भारत इतिहास संशोधक मंडळाचं अध्यक्षपदाची जबाबदारी ही नुकतीच त्यांच्याकडे आलेली आहे आणि त्यांनी जोमानी कामाला सुरुवात केलेली आहे, आपल्याला माहिती आहे. प्रदीपदादा रावत ते आपल्या सामाजिक आणि राजकीय कार्यासाठी माहिती आहेत सर्वांना, त्याच्याबद्दल मी सांगावं असं काही नाही. 1999 ते 2004 ह्या काळामध्ये 13व्या लोकसभेचे ते सदस्य होते, पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधी म्हणून. आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या परिवारातल्या अनेक
संस्था संघटनांशी ते निकट त्यांचा परिचय हा आहे. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिराचे ते विश्वस्त आहेत आणि त्याचबरोबर अत्यंत ज्ञानप्रेमी, वाचनप्रेमी म्हणून ते आपल्याला परिचित आहेत. आणि कदाचित संसदेच्या ग्रंथालयाचा सुद्धा त्यांच्या इतका उपयोग कुठल्याही खासदारांनी आत्तापर्यंत केलेला नसावा असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. त्यांचं स्वतःची एक विज्ञानाच्या पुस्तकांची अशी एक अकॅडमी किंवा असा एक संग्रह आहे आणि तोही पुन्हा नव्या रूपामध्ये वाचकांना उपलब्ध होणार आहे. तेव्हा मी प्रदीपदादांना अशी विनंती करतो की कृपया आपलं अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावं. मी मनोगत नाही आहे, आभार मानण्यासाठी उभा आहे. एकच आता डॉक्टर उदय कुलकर्णींनी जो उल्लेख केला त्या संदर्भात पूर्वी मेंदळे सरांनी त्यांनी ओंकारांकडनं ऐकलेली एक या बाबतीतली हकीकत मला आठवली. ती म्हणजे नानासाहेबांचा खूप आजारी असताना हा जो विवाह झाला तर त्याच्याबद्दलचा कागदपत्रांमध्ये असा तपशील असल्याचं ओंकारांकडनं कळलं होतं की त्या काळातली जी समजूत होती की बाबा असं खूप आजारी असलेल्या माणसाचा अशा मुलीशी जर विवाह झाला की जिच्या कुंडलीमध्ये सौभाग्याची दोरी बळकट आहे तर कदाचित तो मनुष्य वाचू शकेल अशी त्या काळातली एक कल्पना होती. त्यामुळं ह्या कारणासाठी म्हणून म्हणजे मुद्दा हा आहे की काय कारणासाठी म्हणून त्या एवढ्या सगळ्या धामधुमीत त्यांचा विवाहाचं प्रयोजन काय होतं तर हे माझ्या ते आत्ता आठवलं ते जेव्हा बोलले आणि मला तेही लक्षात आलं की अरे हे आपण ऐकलं आहे मेंदळेंच्या तोंडून. बाकी तपशील मला जास्त माहिती नाहीत कारण त्याचा मी काही अभ्यासक नाही आहे. सर्वप्रथम मनोज दाणींचे आभार मानतो की त्यांनी एक अतिशय उत्तम पुस्तक ग्रंथ आपल्याला आणि त्यांनी म्हणल्याप्रमाणेच की एखाद्या घटनेच्या जे अनेक डायमेन्शन्स असू शकतात तर ही भारताच्या इतिहासातली इतकी एक महत्त्वाची घटना आहे. त्याच्यात या प्रकारची साधनं वापरून त्यांनी एक मोठं काम चांगलं काम केलं आहे. डॉक्टर उदय कुलकर्णींनी एकूण पानिपतच्या त्या संपूर्ण युद्धाची पार्श्वभूमी आपल्याला चांगली समजून सांगितली. बलकवडेंनी आपल्याला एकंदरीतच मराठी सत्तेबद्दलचं अगदी थोडक्यात पण चांगलं मार्गदर्शन केलं. गजाननरावांनी पुस्तकाचं प्रकाशन केलं त्याबद्दल त्यांचे आभार. आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानतो आणि एक छान कार्यक्रम आज इथं आयोजित करायला भांडारकर संस्थेतर्फे हे सगळं केलं गेलं आणि श्रीनंदनी अतिशय यशस्वीपणाने त्याचं नियोजन केलं. सगळ्यांचे पुन्हा एकदा आभार. धन्यवाद महोदय. आपल्यालाही मनःपूर्वक धन्यवाद आणि उपस्थितांना विनंती की ग्रंथाच्या सवलतीच्या मूल्याचा आपण अवश्य लाभ घ्यावा. माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम इथे संपतोय असं मी घोषित करतो. धन्यवाद.